104 पकई दे आ 50 चेयर आने जाइछन घंटे बीतिलानी बड़ दुखर कथा हम निमापड़ा हेला हम केते असुविधा जेता हम दूर भगवतपुर रे हम कार्यक्रम करछु हम एठी जो भाई का चिन्ह थिले ताको थ्रू से भाई के सहित जोगाजोग होला से भाई को हम निवेदन करथिल हम 180 चेयर निहात दरकार 150 चेयर आनी पकेया भाई से भाई घंटा हेला गलानी आनी देबे तो हम जो भाई माने बाहर अछंती दया के हम सहयोग करियो चेयर आसुची आ आमे सेति में दुखित जे आपण मान के हमें बसिबार सुजोग दे पारनु निश्चित भाव किछि समय चेयर से पहुंचबो तबे सुंदर जति के अंधार सति के एई जे गहन बन केनु तो आपण संपर्क में अल्प अचल रहले बना आगो को पड़ी पथ बहुत दूर आहुरी केते जे बाकी चाली भी न पड़ी में थकी बुझिबा करे राखी चाली भी न पड़ी में थकी मुदिबा करे राखी आमे समस्त आदि मां भगवती पाखे एई संकल्प दब हमर निमापड़ा ब्लॉक रो विश्वकर्मा संगठन को आमे आगो को निश्चित भाव नब आज आम जाति समाज जो दाबी केते उत्थापन करा जीवो कौन आम सब दाबी अच्छी सरकार प्रति ताको आमे आलोचना करी सरकार को दृष्टि आकर्षण करिबो से सब कथा को आमे दूरे जाइछे तो से कथा को आमे आख्या नबा आमे सरकार पठर जो सुविधा सुयोग पाइबार कथा ता विषय हम आलोचना करिबो कारण हम घरे अछंती दो ब्लॉक रे सभापति हमर धर्मपद मिलित धर्मपद सम्मेलन मिलित अंचल जे संपादक मंगराज महाराणा मदर ताको अनुरोध करबी आज এই बैठक विषय एवं हम विश्वकर्मा कुलर मुख्य समस्या विषय किछि अभिव्यक्ति रखिबे सम्मान में रखिबे हमर अनेक कार्यक्रम अछि आज हम एठी देवी कमिटी रो गठन करा जो विश्वकर्मा परिचालना कमिटी गठन हो हमर सभापति संपादक कोषाध्यक्ष विभिन्न प्रकार बोर्ड मेंबर सब आज हम एठी बाछिबा काहे ना हमें 2 वर्ष हला कि जे व्यक्ति बैठक करूछे से चलची ओबे लक्ष्यहीन भावे चली निमापड़ा ब्लॉक शिल्पी को मो धरमा परिवार रो पुरो बंधु करी आपको अनेक धन्यवाद शुभेच्छा मोर परिचय विशेष आपन कि आपन परिचय जाहो मैं बहुत खुशी 1924 मसीहा फेब्रुआरी मासरे हमर सरस्वती पूजा षष्ठी चंद्रभागा हमर दीर्घ से षष्ठी दिन रात्रि हम जाति भाई सभा हुई पहुंचवा देखली मात्र 5 वर्ष और जे स्वर्गत नकुल अछंती हमर रावपाटना सर्वेश्वर महाराज
ଐତିହ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ସଂସ୍କୃତି କୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ମହାରାଣାଙ୍କ ଧର୍ମ। ଯୋଉ ଧର୍ମପଦ ତାରି ହାତରେ ଯୋଉ 1200 ଶିଳ୍ପୀ ଭାଇମାନେ କାରିଗର ଭାଇମାନେ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ପଥର ସହିତ ପଥର ହେଇ ସେଇ ପଥରରେ ହସ ପୁରେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୌରବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିରାଟ କାୟ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଭିତରେ କାରିଗର କୁଳ ବିନ୍ଧାଣୀ କୁଳ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଇତିହାସରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଅସ୍ମିତା, ଆମର ଗୌରବ, ଆମ କୁଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ହେଲୁ, ଗୋବର ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରୁ ରତିକାନ୍ତ ବାବୁ, ଆମର ଆମ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ବାପି ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ, ଆମର ରାଧାସାହୁ ସାର୍, ବଳରାମ ସାର୍ ଓ ଆମେ ଲୋରୁ ସଦାଶିବ ସାରେ ଆମେ ଲୋରୁ, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମୋ ବାଟରେ ଆମର ଭଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଶପଥ କଲେ, ଶପଥ ତୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ କରିଛୁ, କହିଲୁ ଦେଖି ଏ ଜାତି ଏ କୁଳ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ବିପ୍ଳବ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଲଢ଼େଇ ସଂଗ୍ରାମ କରିନା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ପଛରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କହିବିନି, ଅନେକ ବକ୍ତା ଆସନ୍ତି, ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋବରରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି ଦିନଟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଗେଇ ନେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ବଳ, ଏଇଟା ଖୋଳାଖୋଳି କଥା। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଂଗଠନ, ବାରିକମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ, ବେହେରାମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ, ଦିଲ୍ଲୀମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ, ବଣିଆମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ, ତାଙ୍କର ସବୁ ମଜବୁତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ। ଆମର ଯୋଜନା ଥିଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ଭାଇମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ସେ ଆମର ମୁଁ କହୁନି ସେଟା ଭୁଲ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ ଭାର ଶାସନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମ ଗୋପରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାତ୍ମକ ଗୋଟେ ସିରିୟଲ ଗୋଟେ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ये ओडिया जाति की भारत वर्ष जे जो जाति परिचित कराई आपण बंधु 1200 बढ़ी 12 वर्ष काल एवं 12 वर्ष राजस्व खर्च हैला एते दिन विश्व महाराज को श्रेय दिया जाए नहीं ये पर्यंत अनेक वीरपुत्रंकर अनेक महापुरुषंकर राज्य प्रतिमूर्ति स्थापना करा
82 ବର୍ଷ ତଳର ବରପୁତ୍ର ଧର୍ମଙ୍କର ନାହିଁ। ଏତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆଦିବାସୀ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଉରକେଲା ଯିବେ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ କୋରାପୁଟ ଯିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ, ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ ଶିଖିଲେ। ଆମେ କିଏ କଣ କହିଲା ନା, ଆମର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ହକ୍, ଆମର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହଉ କି ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହଉ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ହଉ, ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ସମାଧାନ ଦରକାର। ଆମକୁ ଏକ ହେଇକିରି ଏକତା ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା, ଏଇ ଆହ୍ୱାନ କରି